আপন আপন গুরু মহারাজের চরণে প্রণাম জানিয়ে চলুন আমরা প্রবেশ করি আজকের লীলার মুহূর্তে। পালা তো আমাদের দুটি, একটা আসার পালার, একটা যাবার পালা। আর সংসারে বাকি যা করি সব ঝালা পালাও করে লাভ নাই। ওই ঝালা পালা না করে আসুন একটু ভগবানের লীলা সম্পর্কে জানি। কি আজকের কীর্তনের বিষয় হবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। এমন বন্ধুত্ব ইতিহাসে কোনোদিন হয়নি আর হবেও না, যে বন্ধুত্ব করেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, তার পরম মিত্র, তার পরম বন্ধু সুদামা মহারাজের সঙ্গে। আজকে সেই কৃষ্ণ সুদামা মিলনের কথা আমরা আস্বাদন করব। একটা গাছে না উঠলে যেমন ফল ফুল পাওয়া যায় না, তেমনি একটা লীলার মধ্যে না থাকলে পাশাপাশির তথ্যগুলো আস্বাদন করা যায় না। ওই জন্য লীলাটা হলো বৃক্ষ সম আর তত্ত্বগুলি হলো ফুল ফল সম। আমরা চলুন লীলা বৃক্ষে আরোহণ করে, কৃষ্ণ লীলা বৃক্ষে আরোহণ করে একটু তথ্যগুলো গ্রহণ করি, যা গ্রহণ করলে আমাদের পরম কল্যাণ। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল হরি বল। তাহলে আমরা কৃষ্ণ ভগবানের সঙ্গে তার প্রিয় বন্ধু সুদামার কথা শুনবো। তা এই সুদামার জন্ম হয়েছিল কোথায়? শ্রীধাম বৃন্দাবনের বিদর্ভ নামে একটা গ্রামে। তাহলে চলুন আমরা সবাই মিলে বৃন্দাবনে রাধারানী নামক গুরুচরণ আশ্রয় করে গোবিন্দ চরণে মনটাকে রেখে কৃষ্ণ সুদামার মিলনের তত্ত্ব আস্বাদন করি। সবাই মিলে একটু দুহাত তুলে বলবেন বৃন্দাবন ধাম কি, প্রেমময়ী রাধারানী কি, আপন আপন গুরু মহারাজ কি জয়, কৃষ্ণ কन्हैया लाल की जय, সুদামা মহারাজ কি জয়। ও রাধে, রাধারানীকে বলুন রাধে তোমার যদি কৃপা হয় ব্রজ ধামে আমার বাস হয়। তাই বলবো কি तुहारी कृपा से ओ राधे तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में, तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में, तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन से धाम में, तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में, तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन से धाम में, तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में, तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन से धाम में, राधे तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में, तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में, तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में, वृंदावन श्री धाम में, वृंदावन श्री धाम, वृंदावन श्री धाम में, वृंदावन श्री धाम में, वृंदावन श्री धाम में, वृंदावन श्री धाम में,
भानु दुलारी तू तो है मोहन प्यारी। तू तो है जिस भानु दुलारी, तू तो है मोहन प्यारी। तू तो है जिस भानु दुलारी, तू तो है मोहन प्यारी। ओ राधे ओ राधे ओ राधे तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में। तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में। तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन से धाम में। तेरे लिए श्याम रास नचावे, तेरे लिए श्याम मुरली बजावे। तेरे लिए श्याम रास रचावे, तेरे लिए श्याम मुरली बजावे। तेरे लिए श्याम रास नचावे, तेरे लिए श्याम मुरली बजावे। ओ राधे ओ राधे ओ राधे तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम बोलिए में। राधा रानी तेरे की। लिए आया रे वृंदावन से धाम में। तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में। तेरे लिए मैं आया रे वृंदावन श्री धाम में। बोलो राधे राधे क्यों बोले ना, राधे राधे क्यों बोले ना, बोलो राधे राधे। क्यों बोले ना। বাহ, আমি বলছি রাধে রাধে আর পেছন থেকে একজন বলছে কেউ বলে না। একবার ওকে বলে দিই, শুনিয়ে দিন তো। হ্যাঁ, যেন ওর বাড়ি বীরভূম পর্যন্ত যায়। বলো রাধে রাধে, বাহু তুলে সবাই মিলে প্রেম সে বলো राधे राधे, জয় জয় রাধে। जय जय राधे। सुभान दुलारी राधे राधे, हमारी प्यारी राधे राधे, हरिदास दुलारी राधे राधे, वो प्यारी प्यारी राधे वो राधे, प्यारी प्यारी राधे राधे, तालबन में राधे राधे, कमाल बन में राधे राधे, भंडीर बन में राधे राधे, निधु बन में राधे राधे, निकुंज बन में राधे राधे, मधुबन में राधे राधे, कमाल बन में राधे राधे, राधा कुंड में राधे राधे, श्याम कुंड में राधे राधे, गिरी गोवर्धन राधे राधे, साक्षी गोपाल जी राधे राधे, मुरारी मोहन राधे राधे, प्रेम गली में राधे राधे, राधा विनोद जी राधे राधे, राधा दामोदर राधे राधे, अष्ट सखी जी राधे राधे, मुरली मनोहर राधे राधे, जय जय राधे जय जय राधे, बरसाने में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, गोकुल धाम में राधे राधे, रावल धाम में राधे राधे, सब मिलकर बोलो राधे राधे, यमुन कुंज में राधे राधे, उद्धव कुंड में राधे राधे, नारद कुंड में राधे राधे, खुशबू सरोवर राधे राधे, मानसी गंगा चरण पहाड़ी राधे राधे, पिछली कलोटा राधे राधे, बाहु तुले सबाई मिले राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, जय जय राधे जय जय राधे, जय जय राधे जय जय राधे। श्री राधे गोपाल भजवन श्री राधे श्री राधे गोपाल, बोलिए राधा रानी की। श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे, श्री राधे, ओ श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे, 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 भजमन श्री राधे। सबाई बोलो राधा रानी की जय, श्याम सुंदर की जय। ওগো বৃন্দাবন নাম তাতে বিধর্ব গ্রাম ব্রাহ্মণ মোটুকের ঘরে বৃন্দাবন নাম বিদর্ভ গ্রাম ব্রাহ্মণ মোটুকের ঘরে। শুভ কার্তিক মাস কি আনন্দ রে
জনমিলা সুদামা। ওরে শুভ কার্তিক মাস তুফান একাদশী জনমিল সুদামা রে, জনমিল সুদামা রে। ত্রেতার ভরতে সে জন্ম নিল, তার ভরতে সে জন্ম নিল, সবাই বদন ভরে হরি। তার ভরতে সে জন্ম নিল, বদন ভরে হরি বল। ওগো ভারত ভূমি ধন্য হইল, প্রেমানন্দে হরি বল, ভূমি ধন্য হলো প্রেমানন্দে হরি বল, ভারত ভূমি ধন্য হলো প্রেমানন্দে হরি বল। তার ভরতে সে জন্ম নিল, জন্ম নিল সুদামা রে। জানি তাই ভোজ। আচ্ছা, ওইদিকে সেবার আয়োজন চালু হয়েছে, শুরু হয়ে গেছে? হয়েছে, শুরু হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ, ঠিক আছে। যারা প্রসাদ পাননি, প্রসাদ সবাই ঠিক সময় মতো করে, নিজেদের সময় মতো করে প্রসাদ পেয়ে বসবেন, কারণ ওটা তো মূল। কারণ মনে রাখবেন, হরিনাম কীর্তন এ যেমন একটা সেবা, এটা কীর্তন দিয়ে ভগবানের সেবা। কীর্তনের উপলক্ষ অনেক কিছু, কিন্তু লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের সেবা। মানে কীর্তন গানে যদি ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে ভক্তি দিয়ে, সেটা ভগবানের সেবা হয়ে যায়। কেন? তিনি ভাবগ্রাহী জনার্দন। ভগবান গীতার নবম অধ্যায় 26 নম্বরে বলেছেন, পত্রং পুষ্পং ফলং তুয়ং যমে ভক্তা প্রযচ্ছতি তদহং ভক্তি প্রণীত স্নামি প্রযতাত্মন। ভক্তি দিয়ে যেটাকে আমি তার কাছে ভাবগ্রাহী জনার্দন হয়ে বাধা থাকি। তা ভগবানের সেবার এটা কীর্তন গানের আয়োজন, এটা ভগবানের, আর আপনারা ভক্তরা সেবা পাবেন, ওই জন্য ভক্ত সেবার আয়োজন। যাই হোক, আপনাদের সবার সেবার আয়োজন আছে, নিজের নিজের সময় মতো করে সেবা করে আসবেন, বসবেন। তবে আপনাদের সবার কাছে নিবেদন, আপনারা এই জায়গাটার মাহাত্ম্য নষ্ট করবেন না। আপনারা সেবা করতে যাবেন, নিজে যাচ্ছেন, শান্তিভাবে গেলেই হয়। 10 জনকে ডেকে হেঁকে 10টা কথা বলে যাওয়ার কোনো দরকার নাই, এতে অপরাধ করানো হবে। সেবার জন্য যাবেন, কোনো কথা না বলে এক এক করে আপনারা যাদের সেবা এখন পেয়েছে, আপনারা সেবা পেয়ে এসে বসতে পারেন। যারা কিছুক্ষণ পরে যাবেন ভাবছেন, তারা পরেও যেতে পারেন, তবে কথা নয়, আস্তে। বৃন্দাবনে বিদর্ভ গ্রামে জন্ম নিলেন মোটুক ব্রাহ্মণের ঘরে। মা রচনা দেবীর আনন্দমুখর আঙ্গিনাকে উদ্ভাসিত করে পরম কৃষ্ণ মিত্র, পরম কৃষ্ণ ভক্ত সুদামা। কেউ কেউ বলে নাকি এই সুদামাই ত্রেতা যুগের রামের ভাই ভরত। তাহলে ত্রেতা যুগের ভরত মানে রামচন্দ্রের যিনি ভাই, সেই রামচন্দ্র দাপর যুগে যখন কৃষ্ণ হয়ে এলেন, তখন ত্রেতা যুগে রামচন্দ্রের ভাই ভরত কেন কৃষ্ণচন্দ্রের ভাই না হয়ে বন্ধু সুদামা হলেন? ভাই কেন বন্ধু হয়, এটা জানতে গেলে আমাদেরকে একটা ছোট্ট রামায়ণের কথা আস্বাদন করতে হয়। এই রামায়ণের তথ্য দেখুন। দশরথ রাজা যখন বশিষ্ঠ মুনির পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেন যে তার 3 স্ত্রী কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা, তাদের গর্ভের সন্তান হলো রাম, লক্ষ্মণ, ভরত আর শত্রুঘ্ন। এই 4 জন মধ্যে রামচন্দ্রকে করবেন দশরথ রাজা অযোধ্যার রাজা। এই কথাটি যখন দশরথ রাজা সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন সব রানীর মনেই কিন্তু আনন্দ হয়েছিল, কিন্তু কৈকেয়ী মা, যিনি রামচন্দ্রকে সবথেকে বেশি ভালোবাসতেন, তার একটা দাসী ছিল যার নাম মন্থরা। কানে এমন মন্ত্র দিল যে তোর সতীনের ছেলে যদি রাজা হয়, তোর সতীন হবে রাজমাতা, আর রাজমাতা হয়ে তোর সতীন যখন তোর মুখের সামনে ছড়ি ঘোরাবে আর আঙুল দেখিয়ে বলবে, দে তো কৌশল্যা, আমার পায়ে একটু তেল মাখিয়ে, ভালো লাগবে তো সতীনের পায়ে তেল মাখাতে। এমন বিষ দিল মা কৈকেয়ীর কানে যে রাম ছিল চোখের মণি, রাম হয়ে গেল 2 চোখের বিষ। রামায়ণে একটা মন্থরা ছিল যার জন্য রামায়ণ হয়ে গেল, আর এখনকার দিনে ঘরে ঘরে মন্থরার চাষ। হরি হরি বল। আর মন্থরা তৈরি কারখানা কোথা বলুন তো? ওই বাংলা সিরিয়াল গুলো দেখবেন কি সুন্দর হিংসা,
কি সুন্দর পরের কাঠি করা, কি সুন্দর দেখায় দেখবেন। ওখানে যে শিক্ষার কি আছে, আমি তো মাঝে মাঝে দেখি কীর্তন করতে গিয়ে, মাঝে মাঝে অনেকের ঘরে টিভি চলে দেখি, বাংলা সিরিয়ালগুলোর যা অবস্থা, তাতে আমার মনে হয়েছে যে সংস্কৃতি কোন জায়গায় পৌঁছাতে চলেছে। দেখুন ওখানে দেখানো হচ্ছে কি, বাবারও দুটো বিয়ে, মায়েরও দুটো বিয়ে, ছেলেরও দুটো বিয়ে, বৌমারও দুটো বিয়ে। বাহ, কি ভালো সংসার, কি ভালো। এই জন্যই তো বিয়েটা ছেলে খেলা হয়ে গেছে এখনকার দিনে। এখনকার দিনে এত ডিভোর্স বেড়ে গেছে কেন? ওই দেখছে আর শিখছে, বিয়েটার কোনো মানই রয়েছে না। এই জায়গা থেকে আমাদেরকে সঠিক শিক্ষা পৌঁছে দিতে হবে। রাধে রাধে। একটা হাঁসকে যদি আপনি দুধ আর জলে মিশিয়ে দেন, হাঁস দুধটি গ্রহণ করে জলটা ফেলে রেখে দেয়। ঠিক তেমনি আপনারা যারা এসেছেন, ওগো আমার ভক্তমণ্ডলী, ভক্তিমতী মায়েরা, আপনাদের কাছে জগৎ সংসারে অনেক কিছু থাকবে, পাঁচে পাঁচ রকম পঞ্চ ফুলে ডালি সাজানো থাকবে। যেমন কীর্তনেও বুঝতে পাচ্ছেন, কোনোটা চোখের জল, কোনোটা হাসির কথা, কোনোটা কীর্তনাঙ্গিক গান তাল, আবার কোনোটা শাস্ত্রের কথা, কোনোটা রসিকতার গল্প। এই যে পাঁচ রসের ডালা সাজাতে হয় যে কোনো জায়গায়, ঠিক তেমনি আপনারা সংসারে আছেন, পাঁচে পাঁচ রকম অনেক কিছু দেখবেন, কিন্তু হংসের মতো আপনারা গুণগ্রাহী হয়ে আসলটিকে গ্রহণ করে নকলটিকে পরিত্যাগ করবেন, তবেই কিন্তু মা মঙ্গল হবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। মন্থরার প্ররোচনায় মা কইকেয়ী রাত্রে ঘুমাতে পারলেন না, সারা রাত জেগে আছেন। দশরথ রাজা যখন নিজের ঘরে বিশ্রাম নিতে যাবে, দেখছেন কইকেয়ী মায়ের ঘরে আলোটা জ্বলছে। তা বুঝতে পারলেন কইকেয়ী কিন্তু ঘুমায়নি। দশরথ রাজা এসে কইকেয়ী মাকে প্রশ্ন করছে, কইকেয়ী, আমার রাম রাজা হবে, কালকে সকালে আমার রামের রাজ্যাভিষেক ঘোষণা করব, তুমি খুশি হওনি? কইকেয়ী এত তার জটিল হৃদয় হয়ে গেল। দশরথ রাজার পানে চেয়ে বলছেন, আমাকে আপনি খুশি দেখতে চান? তাহলে আমাকে দুটি বর দেবেন বলেছিলেন না? অনেকদিন আগে আমি আপনাকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলাম বলে বলেছিলেন দুটি বর দেবেন, আজকে বর দিয়ে দিন। কইকেয়ী, এত আনন্দের দিনে তুমি আমাকে এমন কথা বললে, তুমি যদি আমার কাছ থেকে আমার প্রাণটা চাও আমি দিতে পারি, সামান্য বর কেন পারবো না? বলো কি চাই? কইকেয়ী মা বললেন, আমার ইচ্ছা আপনার বড় ছেলে রাম নয়, দশরথ রাজার পরে উত্তরাধিকার পাবে, অযোধ্যার রাজা হবে আমার পুত্র ভরত। আর আমার দ্বিতীয় ইচ্ছা, রাম যদি অযোধ্যায় থাকে, ভরত সিংহাসনে বসবে না, তাই রামকে 14 বছরের জন্য বনবাসে পাঠিয়ে দেবেন। বলো না ও যে আমার নয়নে মনিরা, তারে তুমি বনে যেতে বলো না। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर बचन न जाए। দশরথ রাজা কথা দিয়েছিলেন। দশরথ রাজা নিজের পুত্র রামকে ডেকে বললেন, বাবা রাম, তোমার এই মায়ের ইচ্ছা, না না মা নয়, সৎ মা, সেই সৎ মায়ের ইচ্ছা, কালকে আমি রাজা ঘোষণা করব তোমার ভাই ভরতকে, আর তুমি 14 বছরের জন্য বনবাসে যাবে। আমি বাবা হয়ে যদি তোমাকে বলি বনবাসে যাও, তুমি কি যাবে বাবা? রামচন্দ্র বলেছিলেন, বাবা, আমার দেহটার জন্ম হয়েছে আপনার সুপ্ত ইচ্ছার জন্য। আমি দেহ পেয়েছি, এ দেহ আপনার দান। আপনি যদি বলেন সিংহাসনে বসতে, বসবো। আপনি যদি বলেন বনে যেতে, 1 বছর 2 বছর 14 বছর কেন, সারা জীবন বনে কাটাবো। রামচন্দ্র বনবাসে গেলেন। লক্ষ্মণ আর সীতামাও রামচন্দ্রের চরণ ধরলেন, বললেন, তুমি যদি অযোধ্যা ছেড়ে চলে যাও, এই ভুতুরে রজবাড়িতে আমরা থাকবো না। রাম, লক্ষ্মণ আর সীতামা চলে গেলেন অযোধ্যা পরিত্যাগ করে। এই দুঃখ সহ্য করতে না পেরে দশরথ রাজা মৃত্যুবরণ করলেন। এমন তার কপাল, 4 দেবতুল্য সন্তান থাকা সত্ত্বেও মুখে আগুন দেবার লোকের অভাব। আহ, কি কপাল বলুন। হ্যাঁ, দশরথ রাজা মৃত্যুবরণ করলেন, অযোধ্যা শ্মশান হয়ে গেল।
এত কিছু দেখার জন্য ভরত ছিল না। ভরত যখন অযোধ্যায় এসে দেখলো যে শ্মশান হয়ে গেছে অযোধ্যা, অযোধ্যার বাসীর কাছে জিজ্ঞাসা করছে কে করলো অযোধ্যার এমন দশা, একবার নাম বলো, আমি ধনুক বাণ দিয়ে তাকে শাস্তি দেব। অযোধ্যাবাসী আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, নাটক করছো তুমি, নাটক। শাস্তি যদি দিতে হয় তোমার মাকে গিয়ে দাও, তোমার ওই এক মায়ের জন্য অযোধ্যার সবকিছু শেষ হলো। ভরত এলো মা কইকেয়ীর কাছে, মা তুমি নিজে থেকে এত বড় কলঙ্কের বোঝাটা আমার মাথায় চাপালে তুমি। মাগো, আজকে সবাই আঙুল দেখিয়ে আমাকে বলছে যে ভরত নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দাদা রামকে বনবাসে পাঠিয়েছে। এই কলঙ্ক দেবার আগে জন্মের সময় নুন ছিল না হাতের কাছে, আমার মুখে দিয়ে আমায় মেরে ফেলতে পারত। মা বাবা যদি করে অপরাধ, পুত্র করে প্রায়শ্চিত্ত, তুমি দাদাকে তাড়িয়েছ না, আমি নিয়ে আসবো। ভরত চললেন ছুটতে ছুটতে কোথায়? চিত্রকূট পর্বতে, যেখানে রামচন্দ্র ছিলেন বনবাসে। ওই চিত্রকূট পর্বতে রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে রামচন্দ্রের চরণ ধরে কাঁদছে ভরত, দাদা মায়ের কথাই তোমার অভিমান হয়েছে? না, অভিমান করো না দাদা, তোমাকে ছাড়া যে আমি বাঁচবো না। তোমার চরণ ধরে বলি, অভিমান করো না, একবার ফিরে চলো। রামচন্দ্র বললেন, ভাই ভরত রে, ভাই ভাইয়ের সম্পত্তি পাবার জন্য ভাই ভাইকে হত্যা করে, আর তুই আমার এমন ভাই, সমগ্র ঐশ্বর্য আমার চরণে ফিরিয়ে দিতে এসেছিস, তোর মতো ভাই আছে, এটাই আমার আনন্দের রে। কিন্তু তুই বললেও আমি যেতে পারবো না। কেন জানিস? আমি যে বাবাকে কথা দিয়ে এসেছি, তুই ফিরে যা, আমায় জোর করিস না। হাজার বার ভরত চরণ ধরলেন, কিন্তু রাম ফিরে এলেন না। রামচন্দ্রের কাছে ভরত ভিক্ষা চাইলেন, দাদা ফিরে যখন যাবে না, আমাকে কিছু দাও, আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাই। রামচন্দ্র বললেন, ভাইরে আমি যে বনচারী, আমার কাছে তোকে দেবার মতো কিছু নাই, কারণ তুই অযোধ্যার রাজা, এখন আমি কিছু দিতে পারি তোকে, আমার কিছু নাই রে। ভরত বললেন, দাদা আমি বেশি কিছু তো চাইছি না, তোমার চরণে দুটি পাদুকা চাইছি, দেবে না? দাও না। রামচন্দ্র বলছেন, এই খেপা, তুই কি করবি আমার চরণের পাদুকা নিয়ে? বলে, যে আসন তোমার নামের সে আসনে আমি কোনোদিন বসবো না দাদা। আমি এই চরণ পাদুকা নিয়ে গিয়ে অযোধ্যার সিংহাসনে রেখে প্রত্যেক দিন তোমার কথা ভেবে নিজের হাতে ফুল তুলে পুষ্প চয়ন করে পুষ্প দিয়ে তোমার চরণ পূজা করে আমি মাটিতে বসে অযোধ্যার রাজকার্যটা তোমার চালিয়ে দেব। দেখতে দেখতে 14 বছর পেরিয়ে গেল, প্রতীক্ষার হলো অবসান। 14 বছর পরে লঙ্কার রাবণের মতো বীরকে উদ্ধার করে রামচন্দ্র যখন পুনরায় অযোধ্যায় ফিরে এলেন, অযোধ্যায় এসে অযোধ্যাবাসীর আনন্দ দেখে রামচন্দ্র যে যা চাইলেন তাকে তাই দিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র এসে খুঁজছেন তার ভাই ভরত কোথায়। মনে মনে করলেন, ভরত তো রাজা, মনে হয় সিংহাসনে আছে। ভেতরে এসে দেখলেন কি, সিংহাসনে ভরত নাই, তার রামচন্দ্রের 14 বছরের পুরনো চরণ পাদুকা দুটি সাজানো, আর তারই তলে দাঁড়িয়ে ভরত দাদার প্রতীক্ষায় চোখের জলে কাঁদছে। রামচন্দ্র এগিয়ে গিয়ে ভাই ভরতকে বুকে ধরে বলছে, ভাই যে ত্যাগ তুই আমার জন্য করলি ভরত রে, এই ত্যাগ কোনোদিন কোনো ভাই কোনো ভাইয়ের জন্য করে না। এই ত্যাগ করে একমাত্র ভক্ত তার ভগবানের জন্য। আমি তোকে দিতে পারবো এমন কোন ধনে ধনী আমি নই, কারণ আমি তোর কাছে জন্মের মতো ঋণী হয়ে গেলাম। কিন্তু আমি দাদা হয়ে যখন দাঁড়িয়েছি, বল তোর কি চাই? ভরত হাত জোর করে বললেন, দাদা গো, 14 বৎসর পূর্বে আমি যখন তোমার চরণ ধরে তোমায় ফিরিয়ে আনতে চাইলাম, তখন তুমি এলে না। আমি ভাই বলে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বনে গিয়ে কত বন্ধু পেলে, কোথায় গুহক চণ্ডাল তাকে বন্ধু করলে, কোথায় বানরের রাজা সুগ্রীবকে বন্ধু করে সঙ্গে রাখলে, রাক্ষসের ভাই বিভীষণ বন্ধু করে পাশে জায়গা দিলে, ভাই বলে আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে বন্ধুর সঙ্গ করতে গেলে। এমন ভাই আর আমি কোনো দিন হতে চাই না। যদি আবার আমার কোনো দিন জন্ম হয়, তুমি আমায় কথা দাও, আর ভাই নয় ওই সুগ্রীব, ওই বিভীষণ, ওই গুহক চণ্ডালের মতো তুমি আমাকেও তোমার বন্ধু করে আমার জনম
যেন তোমার বন্ধু নিতাই গৌর হরি বল। বন্ধু করে আমার জনম দিও, যেন বন্ধু বন্ধু করে আমায় জনম দিও। আমি মনের মতো তোমার সেবা করব, যেন বন্ধু করে নিতাই গৌর আমায় হরি বল, হরি বল। জনম দিও। তোমার মনের মতো তোমার সেবা করিব, যেন তোমার বন্ধু বন্ধু করে আমার জনম দিও। রামচন্দ্র আশীর্বাদ করে বললেন তাই হবে ভরত, আগত দাপরে আমি হব কৃষ্ণ আর তুই হবি আমার ভাই আর বন্ধু নয়। তুই হবি আমার আর ভাই নয়, তুই হবি আমার পরম বন্ধু। এমন বন্ধুত্ব তোর সঙ্গে আমি করব, এমন বন্ধুত্ব আর পৃথিবীতে কেউ কোনোদিন কারোর সঙ্গে করবে না। তুই হবি আমার প্রাণাধিক প্রিয় বন্ধু সুদামা।